न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंको न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे विषुरागो न मे लोभो वादनैव मेनैव वात्सल्यभावो न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थं न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्तं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्व
Shivoham, Shivoham, Chidananda Shiva, Shiva, Chidananda Shiva, Shiva, Shiva. বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করো। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा बृहसिः अनेन अहोरात्रां संदधामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अमभवतु तद्वक्तारमभवतु शांति 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 ओम अपयन्तु मम अङ्गानि वा प्राणचक्षुः श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि Sarvyang Brahma Upanishada Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro Anirakarnamastu Anirakarnam me astu Santo
te moi santo. Dharmaste moi santu te moi santu. Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Purnamadaha Purnamidana Purnata Purnamudachyate. Om Namsya Purnamadaya Purnamiva Vachishvate. Purnasya Purnamādaya Purnamēvo Avashishyate. Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Sano Abatu Sano Gunatu. Om Shanavatu Shanavatu. Vinyam Karma Bahui. Ino Aditamastu Ma Vidvisha Bahui. Sino Bhitamastu Ma Vidvishahi. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shantanu Mitraha Shampurunaha Shantanu Bhavati Aryoma. Om Indra Brihaspati Shantanu Vishnu Urukramaha. Brahmane Namaha Te Vayu. Namo Devaya. Pratakshana Brahmasi. Swami Pratakshana Brahma Bodhiswami. Paritam Bodhiswami. Satyam Bodhiswami. Amabatu Tadvakaramabatu. Abatu Mama Abatu Bakaram. Shanti Shanti Om Shanti Shanti Shanti. Om Bhadrakarni Vishnam Deva. Om Bhadram Karni Shinam Deva. Adram Vashema Shavirajotra. Aram Kasema Shavirajotra. Hirayam Pai Prashavam Shatanuvi.
বহিতাং যথায়ু यथायु शान्ति शान्ति। शान्ति शान्ति शान्तिः। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজকে আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মপলকি 1034 1034তম পর্ব। আজ জুন মাসের 14 তারিখ 2026 সনে রবিবার। এটি ডিজিটাল সানডে মোডের 327 নম্বর 327 ডিজিটাল সানডে টক। আজকের সেশনের টাইটেল প্রজ্ঞানন্দ, ডিভাইন উইজডম। প্রজ্ঞা হলো ডিভাইন উইজডম। প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্ম হচ্ছে আমাদের ব্রহ্মতত্ত্ব। এই ব্রহ্মতত্ত্বটি ঋগ্বেদের অন্তর্গত এবং এখানে ঋগ্বেদের ঋষিগণ এই ব্রহ্মতত্ত্বের সাধন করেছেন। ঋষি বামদেব বলে একজন বিখ্যাত ঋষি ছিলেন, তিনি এই ব্রহ্মতত্ত্বের সাধন করেন। আর তিনি পরে ঋষি কৈলর সঙ্গে যুক্ত হন। ঋষি কৈলর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তারা একটা প্রশ্ন থেকে যায়, সেই প্রশ্নের উত্তরের জন্য তারা আরো কয়েকজন ঋষির কাছে এসে আবির্ভূত হন। এই প্রশ্নের উত্তর তারা সমবেতভাবে দিলেন। উত্তরটি ঋষি বশিষ্ঠের দেওয়া উত্তর, কিন্তু শুধু সবাই মিলে উত্তরটি চর্চা করবে। আমরা আজকে এই প্রসঙ্গের মধ্যে একটু ঢুকব, কি কি প্রশ্ন সেখানে এসেছে আর সাধন পথে কি কি প্রশ্ন সমুচিত, রেলিভেন্ট অ্যান্ড ডাইরেক্ট, এটি আমাদের ঋষিদের মধ্যে কেমন ভাবে এসেছে সেটা আমরা দেখব। কাহা অয়ম আত্মা ইতিহি বয়ম উপাসময়। আমরা যে সবাই মিলে যে সাধন করছি, আত্মার সাধন, আত্মতত্ত্ব, এই আত্মা বিষয়টি, আত্মার স্বরূপ কি, আত্মার পরিচয়, তুমি আমাদের বলো এই আত্মার পরিচয়। আমরা এই আত্মার পরিচয়টাই জানতে চাইছি। কেন? আমরা সেই তারই সাধনে রত হয়েছি, আত্মার সাধনে রত হয়েছি। কাতরাহা সহ আত্মা येन বা রূপম পশ্যতি। আমরা যে রূপ দর্শন করি, এই যে সৃষ্টিতে যত রূপ আছে, যত জীবন আছে, সবই একটি করে রূপ, প্রত্যেকেরই এক একটি করে বিশেষ বিশেষ রূপ। এই যে রূপ দর্শন করি, এর মধ্যে সেই আত্মার বিশেষত্ব কোথায় আছে? এত যদি রূপ দর্শন করি, সবই তো স্বতন্ত্র, আলাদা আলাদা, তাহলে তার মধ্যে কি বিশেষত্ব আছে? আর যে রূপ দর্শন আমরা করি, সেই রূপের সঙ্গে যে আত্মার কথা আমরা বলছি, সম্পর্ক কি? এদের মধ্যে সম্পর্ক। আমরা ভগবানের নানা রূপ দর্শন করি, দেবতা দেবীদের নানা রূপ দর্শন করি। এই রূপের সঙ্গে যে আত্মার সাধন আমরা করছি, তার সম্পর্ক। येन वा शब्दम शृणोति येन वा गन्धं आजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा साधु अस्वादु बीजाति। অর্থাৎ আমাদের এই যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে, আমাদের চোখ, আমাদের কান, আমাদের ঘ্রাণ নাসিকা, আমাদের স্বাদ জিহ্বা, আমাদের স্পর্শ ত্বক, এসব রয়েছে। এসবের প্রয়োগের দ্বারা আমরা যে নির্বাচনগুলি করি,
অর্থাৎ চোখে দেখলাম আমরা দর্শনের দৃষ্টিতে, কোনোটা আমাদের দেখে ভালো লাগলো, আবার কোনোটা ভালো লাগলো না। কোনো জিনিস শ্রবণ করলাম, কোনোটা আমাদের ভালো লাগলো বা কোনোটা ভালো লাগলো না। কোনো ঘ্রাণ আমরা নিলাম, কোনো ঘ্রাণ ভালো লাগলো বা কোনো ঘ্রাণ ভালো লাগলো না। কোনো স্পর্শ আমরা পেলাম, কোনো স্পর্শ আমাদেরকে মুগ্ধ করলো, আর কোনো স্পর্শ আমাদের বিচলিত করলো, ভালো লাগলো। এই যে বিচার, এই বিচারের বিচারকটি কে? আর এই বিচারের বিচারকটি যিনি, তার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক। আমরা যদি এখন একটু একটু যুক্তির অবতারণা করি, রেশনাল অ্যানালিসিস করতে চাই, তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের ঋষিগণ কতটা এক্সপ্লোরেটিভ ছিলেন এবং কতটা তারা যখনই কোনো তত্ত্ব বা কোনো বিচারকে নিয়েছেন, তারা সবসময় অ্যাভেলেবল যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল, যা যা তখনকার সময়কার ব্যবস্থা ছিল, সেই সকল ব্যবস্থার দ্বারা বিচার করে নিয়েছে। বিচারের পদ্ধতিগুলি ছিল সর্বজনীন, অর্থাৎ সেই বিচার যিনি যেখান থেকে করবেন, তিনি সেই বিচারের ফল পাবেন। বিচারের যে পদ্ধতি, সেই বিচারের পদ্ধতি সর্বত্র একই ধরনের, এক্স্যাক্টলি একই নয়, একই ধরনের। তাই প্রশ্নটি আরো গভীরে চলে যাচ্ছে যে আমরা যখন কোনটি দেখছি, শুনছি বা কিছু বলছি বা কোনো স্পর্শ নিচ্ছি, কোনো ঘ্রাণ নিচ্ছি, আমাদের এই সবকিছুর মধ্যে একটা অভ্যন্তরের বিচার ফুটে উঠছে। যে অভ্যন্তরের বিচারটি ফুটে উঠছে, সেই অভ্যন্তরের বিচারের বিচারকটি কি? যে সে একটি প্রতিক্রিয়া আসলেন, ইয়াত এইতৎ হৃদয় মনঃ চ এইতৎ সজ্ঞান। আমরা মনের দ্বারা এই বিচারগুলি করছি, প্রাণের শক্তিতে মনের দ্বারা করছি। কিন্তু মনের দ্বারা যে বিচারগুলি করছি, সেই বিচারের সঙ্গে আমাদের হৃদয় মিশে আছে। তাই বললেন, মন আর হৃদয় এই দুটোর পরিচয় এমনই, একটিকে জানলে আরেকটিকে কিছুটা বোঝা যায়। একটির যে অবস্থা, আরেকটির অবস্থার সঙ্গে তার একটা সাযুজ্য থাকে। মন এবং হৃদয় যুগপৎ একসঙ্গে, একই সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে তারা ওই যে মহাপ্রশ্ন, এতগুলি যে প্রশ্ন হলো, সেই মহাপ্রশ্ন তাকে বলা হয়। এই মহাপ্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করে সেই জিজ্ঞাসার উত্তরটি পেয়ে গেল। এই প্রশ্নটি এখানে জিজ্ঞাসা, সাধন পথে এগিয়েছে, আর সাধন পথে এগিয়ে গিয়ে আরো গভীরে গিয়েছে। এখানে আমাদের কয়েকটি প্রসঙ্গের মধ্যে যেতে হবে। বেশি বর্ণনা করেছেন ঋষি কৈল এবং বামদেবের এই বর্ণনার মধ্যে একেবারেই শুরু থেকে আছে, একেবারেই আদি, যাকে বলা হয় যে থিওরি অফ
on the philosophy of creation. ক্রিয়েশনের যে থিওরি আমাদের বেদের ঋষিগণ দিয়েছেন, সেটি এই ঋগ্বেদের এই অংশেই আদি তত্ত্বগুলি রয়েছে। আমরা সংক্ষেপে তার মধ্যে যাচ্ছি, যে একটি বিস্তৃত প্রসঙ্গ, আমরা সেটিকে সামারাইজ করে আজকের আলোচনার মধ্যে আনছি। এই বিস্তৃত প্রসঙ্গটির যে সামারাইজড আলোচনার ভার্সন আজকের এই আলোচনা, সেটির একটি ইংরেজি ভাষায়ও ভার্সন থাকবে for understanding of everybody. First, আত্মা বৈ ইদম অগ্রে আসিত। যার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হচ্ছে আত্মা, তিনি কেমন ছিলেন? না, তিনি আদিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আদিতে কেমন ভাবে উপস্থিত ছিলেন? ঋষি কৈলার কাছে ঋষি বামদেব প্রশ্ন করলেন। এই বামদেব আদি ঋষি বামদেব, ঋগ্বেদের ঋষি বামদেব। ঋষি বামদেব ঋষি কৈলার কাছে প্রশ্ন তুললেন যে তুমি বলো, এই আদিতে প্রথম সূত্রপাতটি কেমন ভাবে হল? আমরা বিগ ব্যাং থিওরি জানি, এখন যেটি ওয়েভ এবং পার্টিকেলের যে কনফ্লিক্ট, ওয়েভ থিওরি এবং পার্টিকেল থিওরি, যেটি আলবার্ট আইনস্টাইন রিজলভ করবার জন্য অনেকটা এগিয়েছিলেন। স্টিফেন হকিংস, রজার পেনরোজও এরা অনেকটা করেছেন, ডেভিড বম ইত্যাদি এরা খানিকটা সেটাকেও ডিল করেছে। প্রফেসর হিগস বোসন পার্টিকেল নিয়ে যখন এক্সপেরিমেন্টে ট্রুথ পেলেন, তখন অনেকটাই এটা রিজলভ হয়ে গেল, কিছু বাকি থেকে গেল, সেটা এখনো বাকি আছে। এখন খুবই ইদানিং যে ডিসক্রিট এবং কন্টিনিউয়াম এর মাঝখানে যে আলোচনাগুলি এক্সপেরিমেন্টাল ট্রুথের মধ্যে দিয়ে আসছে, এটি নানা অবজারভেশন, যেমন সান মেশিন, যেমন হাবলের যে অ্যাডভান্স ভার্সন, নাসার যেগুলি, অথবা বিভিন্ন মাইক্রো ল্যাব, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির যে মাইক্রো ল্যাব, সেখানে যে পার্টিকেল ম্যাটার এবং পার্টিকেলের যে আলোচনাগুলি আসছে, যেগুলি এখন ধরা যাচ্ছে, তার মধ্যে মূল কথা এখন জানা গেল যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটি আমাদের গত প্রায় 70 ইয়ার্স ধরে বিজ্ঞানের ছাত্ররা, শিক্ষকরা, বৈজ্ঞানিকরা সবাই জানেন যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা প্ল্যানেটারি মুভমেন্টের মতোই ছিল। মাঝখানে নিউক্লিয়াস, সেখানে প্রোটন নিউট্রন জড়াজড়ি করে আছে, সবসময় ঘুরছে, এক জায়গায় থেমে থাকে না, আর তার চারপাশে ইলেকট্রন গুলি ঘুরছে। সেগুলি প্রত্যেকটি হলো অরবিট, কেমন না যেমন সূর্য আছে, তার চারপাশে গ্রহ আছে, আবার নক্ষত্রাদি আছে, তারা মহাকাশে আছে, একই রকম প্যাটার্ন। কেমন করে প্রথমে হয়েছিল না গোল গোল সার্কেল, পরে জানা গেল না গোল গোল নয়, সার্কেল নয়, একটু ডিমের মতো একটু চাপা আছে। এখন জানা যাচ্ছে যে অরবিটস গুলোই বা যে এনার্জি লেভেলগুলোর মধ্যে ইলেকট্রন বিভিন্ন ভাবে সার্কেল করছে, ওকে যে সেন্টার, সে এখন জানা যাচ্ছে যে বিভিন্ন সময় তার লেভেল চেঞ্জ করছে। বাইরে থেকে এনার্জি যদি নাও আসে, তাহলে ভেতরের যে এনার্জি আছে সে একই রকম থাকতে চাইছে।
সে নিজেই নিজের মধ্যে একটা ট্রান্সমিউটেশন বা একটা পরিবর্তনটা আনতে চাইছে, তার ফলে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। এবং এর ফলে যে অরবিট গুলোকে আমরা এনার্জি লেভেল বলেছি বিজ্ঞানের ভাষায়, সেই এনার্জি লেভেল গুলির মধ্যে চেঞ্জেস হচ্ছে এবং মানে পরিবর্তন হচ্ছে। যে যে শক্তি স্তরগুলি আছে, সেই শক্তি স্তরগুলির মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে এবং পরিবর্তন হওয়ার ফলে এটা স্ট্যাটিক ম্যাটার, এক জায়গায় থেমে থাকা যে বস্তু, সে এক জায়গায় থেমে থাকা বস্তুটির মধ্যেও একটা গতিশীলতা, অভ্যন্তরে একটা অদৃশ্য গতিশীলতা ঘটে উঠছে। এটির মধ্যে এখন কোয়ান্টাম মেকানিক্স অ্যাপ্লাই করে, তারপরে কোয়ান্টাম থিওরি অ্যাপ্লাই করে প্রতিটা কোয়ান্টাকে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে। যেমন বোসন একটি ক্যাটাগরি, একটি ক্লাস অফ পার্টিকেলস, এক ধরনের পার্টিকেল, যেগুলোকে বলা হয় যে এনার্জি পার্টিকেল। যেমন বোসনের আন্ডারে বোসন নামটি এসছে প্রফেসর সত্যেন বসুর নাম থেকে। এটি সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা একমত হয়েই নামটা দিয়েছে, কারণ এই ফান্ডামেন্টাল তত্ত্বটি ওনারই প্রথম দেওয়া, কলকাতার প্রফেসর সত্যেন বসু, তারই দেওয়া, তারই নামের থেকে, বোস থেকে বসে। বোসন হলো সেই এনার্জি কণা, মানে সেই শক্তি কণা, যে শক্তি কণার মধ্যে শক্তি আছে, বান্ডেল অফ এনার্জি, এর মধ্যে অনেকটা শক্তি আছে। কিন্তু এর আগে যেটি বিজ্ঞানের যেটি সিদ্ধান্ত, যে শক্তি থাকতে হলে তার মধ্যে কিছু ম্যাটার থাকতে হবে। শক্তি কোথায় আছে? ম্যাটার আছে। প্রজাপেন্দ্র যে একটি আলোচনায় বলেছেন যে সেটি এবারে সত্যের পথের জুন সংখ্যায় যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হন, বেদের উপরে যে লেখাটি আছে তার মধ্যে রেফারেন্স দেওয়া আছে, সেই রেফারেন্স দেখলে বুঝবেন সেখানে স্পিন থিওরিটা দেওয়া আছে, যে আমাদের পদার্থের সঙ্গে স্পিন থিওরির কিরকম সম্পর্ক। স্পিনের মধ্যে যে থিওরি অফ স্পিন, অর্থাৎ প্রত্যেকটা কণার মধ্যে একটা স্পিন আছে, যে ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে সে কেউ পুরো ঘুরছে, কেউ পুরো ঘুরছে না, কেউ এক পাক ঘুরলো, কেউ কয়েক হাজার পাক ঘুরলো একটা মুহূর্তের চমকের মধ্যে, কেউ লক্ষ পাক ঘুরে ফেলল। এই যে ঘূর্ণন, স্পিন, এই স্পিনটার পেছনে আছে একটা শক্তি। যদি ভেতরে ম্যাটার থাকে, তাহলে ম্যাটারটা ভেঙে ভেঙে শক্তি বেরিয়ে, আইনস্টাইন বলেছেন ইজ গট এমজি স্কোয়ার, শক্তি বেরিয়ে, ইকুইভ্যালেন্ট শক্তি বেরিয়ে ও ঘুরতে পারে। ঘুরতে গেলে তো শক্তি লাগে, কারণ গায়ে যদি কোনো শক্তি না থাকে, সেই মানুষটা কি হাঁটতে পারবে, ছুটতে পারবে? তাকে শক্তি পেতে হবে। শঙ্করাচার্যের কাছে যেমন শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার দিকে, কমপ্লিট হয়নি কিন্তু হবে, পদ্মপাদ প্রশ্ন করলেন সাধন সামর্থ্য, কেমন করে সাধন সামর্থ্য অর্জন করবে? শঙ্কর বললেন সাধন সামর্থ্য হলো প্রাণের শক্তি, মনের শক্তি, হৃদয়ের শক্তি সমন্বিত শক্তি। কেমন করে প্রাণের শক্তিকে জাগাতে পারবে? না, প্রাণের শক্তি প্রাণের মধ্যেই আছে। প্রাণের শক্তিকে জাগাতে হলে তোমাকে মনকে জাগ্রত করতে হবে। তাহলে মনকে জাগ্রত করে প্রাণকেই আমি জাগ্রত করতে পারি, কিন্তু সেই শক্তিকে সংহত করে আমি যে চেতন পথে নিয়ে যেতে চাই সেটাকে কেমন করে করব? তাহলে তোমার হৃদয়কে জাগাতে হবে। তাহলে তুমি হৃদয়কে জাগিয়ে নাও, তাহলে তোমার প্রাণের মধ্যে শক্তির সম্ভাবনাটা রয়ে গেছে। মনের দ্বারা সেটি পরিচালিত হবে, হৃদয়ের দ্বারা সেটি এনার্জাইজড হবে, অর্থাৎ সেটির মধ্যে প্রেরণা আসবে। ওই প্রেরণা আসলে মন পরিচালন করবে, পরিচালন করলে তখন প্রাণের শক্তি নির্গত হবে। শঙ্কর বললেন তবে জেনে রাখে,
পঞ্চ মহাভূতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সমান্তরিত হয়ে আছে প্রতিটি জীবন। পঞ্চ মহাভূত কি? তিতি, অপহ, তেজ, মরুত, বব। এই ধরিত্রী, এই বায়ু, এই জল, এই সূর্যদেব, অগ্নি, আর ওই অসীম শূন্যের মধ্যে শূন্য অবস্থা, এই সব মিলে একত্রিত হয়ে আছে। এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্টিস্টরা এখন ভীষণ ভাবে এলনিনো নিয়ে আলোচনা করছেন। ইউরোপিয়ান এলনিনো নিয়ে গত মাত্র এই কয়েক মাসের মধ্যে আলোচনা তুঙ্গে উঠেছে, বিকজ এই বিপদটা এসে যাচ্ছে। একটা সামগ্রিকভাবে টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা হয়ে যাচ্ছে, ক্লাইমেটিক চেঞ্জ। ফান্ডামেন্টাল কারণ কি? ইউরি গ্যাগারিন যখন আকাশে উঠেছিলেন, স্পুটনিককে যখন রাশিয়া আকাশে পাঠিয়েছিল, তখন ইউরোপিয়ান স্পেস সায়েন্স এবং ইউরোপিয়ান সায়েন্স থেকে একটি প্রতিবাদের ভাষা ওঠে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে। ইউরোপের বেশ কয়েকটি ল্যাঙ্গুয়েজ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, মেজর যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ছিল তার কি না, if we make a hole in the ozone layer, then the cosmic rays shall have the ease of penetration into the atmosphere of the earth and will impact in the atmosphere of the earth and make a change. নর্থ পোলে যে ওজোন হোল তৈরি হয়েছে, এটা তো বেশি দিন হলো ডিটেক্ট হয়নি, অল্প দিন হলো ডিটেক্ট হয়েছে। এক দশক আগে সেটা নিয়ে তো আর আলোচনা ছিল না, অনুমান ছিল। এখন ওজোন লেয়ারে ওজোন হোল তৈরি হয়েছে। পোলার রিজিয়নে কেন হলো না? ওখানে ওজোনটা কনসেন্ট্রেটেড হয়েছে, ধাক্কাটা ওখানে আসলো, তো ওখানে একটু ভারী ছিল বলে ভেঙে গেল, গিয়ে হোল তৈরি হলো, গর্ত তৈরি হলো। গর্তে কি হলো না, বাইরের যে কসমিক রেজ যেগুলি আছে সেগুলি থেকে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে, আর্থ সারফেসে এবং আর্থ সিস্টেমের মধ্যে, আর্থের অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে ইনভিজিবল রেজ গুলো সব এসে গেল। আমাদের ঋষিগণ আদি থেকেই সূত্রপাতে সাধন পর্বের সূচনা থেকে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী এগুলোকে ব্রত হিসাবে ঠিক করেছে। গ্রহণ ইত্যাদি, সূর্য চন্দ্রের যে গ্রহণ, তার সঙ্গে আমাদের কিছু সামাজিক ব্যবস্থা দিকে পরবর্তীকালে, এটি আদি ঋষিদের মধ্যে ছিল না, কিন্তু পরবর্তীকালে এটা ডেভেলপ হয়েছে। এটা আমরা হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সিভিলাইজেশন অব্দি পাবো না, পাইনি, কিন্তু পরবর্তীকালে এসছে। বিশেষ করে যখন ভারতবর্ষে বাইরের আগ্রাসন শুরু হলো, বাইরের ফোর্সরা যখন এসে নানা আছিলাই আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে দখল করা শুরু করলো, প্রথমে এসে রাজার কাছে ভিক্ষা চাইলো, একটু আমাদের জায়গা দাও, আমরা নাবিক এসছি, আমাদের একটু আমাদের মতো করে আচরণ করতে দাও, আমাদের মতো করে ধর্ম পালন করতে দাও, ব্যবস্থা করে দাও। উদার রাজা উদার হস্তে কেরালাতে দিলেন সমস্ত ব্যবস্থা করে, এমনকি তার পৃষ্ঠপোষক করলেন, টাকা পয়সাও দিয়ে দিলেন। যাই হোক, দেশে দেশে মাঝরাতে গিয়ে খানা দিয়ে, দেশে দেশে গিয়ে রাজার দরবার যেগুলি ছিল সেগুলিকে আক্রমণ করে সেখানকার কয়েকজন সাথী তাদেরকে মেরে রাজাটাকে গলা কেটে সেখানে দখল করে। তাকে হিরো বলা হয়। কেন যে হিরো বলা হয়, আই ডোন্ট ফাইন্ড এনি আনসার টু দিস কোয়েশ্চেন। Why Alexander is called Alexander the Great? Yes, he is a hero, but how can you call a person who has always adopted this process and deviated from the norm a kind of great person? However,
That's not our subject of discussion today. তো যেটা কসমিক সিস্টেমটা ছিল সেটি হলো আমাদের এই পঞ্চ মহাভূত। এই যে সামগ্রিক ভাবে এর মধ্যে তৈরি হয়েছে, যেমন মাটি তৈরি হয়েছে, এখানকার জল অর্থাৎ জল বায়ু মিলে জলবায়ু। এক একটি পৃথিবীর এক একটি অংশে এক এক রকম। কোথাও গরমে অনেক গরম হয়ে যাচ্ছে, কোথাও শীতে অনেক শীত হয়ে যাচ্ছে, কোথাও বিপুল বরফপাত হচ্ছে, আবার কোথাও ফুটি ফাটা শুকনো হয়ে মাটি ফেটে ফেটে যাচ্ছে। এমন সব ডাইভার্সিটি আছে। তৎসত্ত্বেও প্রতিটি অংশের, পৃথিবীর প্রতিটি অংশের একটা, প্রতিটি ব্যবস্থার, প্রতিটি অবস্থার মধ্যে একটা উপায়ের সন্ধান দেওয়া আছে। ফান্ডামেন্টাল যে ফোর্সটি আছে, এই ফান্ডামেন্টাল ফোর্স হলো কসমিক ফোর্স। তার সঙ্গে কানেক্ট করতে হবে। শঙ্কর শেখালেন যে তুমি যখন সমাধির দিকে এগোচ্ছ, মনকে তুমি একাগ্র করছো। তোমার মনের অবস্থাগুলি রয়েছে, মূঢ় থেকে শুরু করলাম, মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ। পতঞ্জলি অবশ্য বলেছেন ক্ষিপ্ত, মূঢ়, একাগ্র, সিকোয়েন্সের তফাৎ আছে। তবে মূঢ়টা প্রথমে নিয়ে আসা ভালো, কারণ এটাই প্রজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্ক। মূঢ়, ডাল মাইন্ড। ডাল মাইন্ডের ডেফিনেশন কি? মূঢ় মন কোনটা? যে মনটা মনে করে যে এখন যা দেখছি, শুনছি, বুঝছি সেটাই সব, এর বাইরে আর কিছু হয় অ্যাকচুয়ালি মূঢ় মন। সে যত বড় পণ্ডিত হোক না কেন, আর যত বড় তার কিছু হোক না কেন, জগতের সেরা একজন ব্যক্তি হলেও সে মূঢ়, ডাল। কারণ সময়ের এই ক্ষণটি সময় নয়। সময়ের এই ক্ষণটি সময়ের যে এগিয়ে চলা মহাকালের যে কালো পর্ব, তারই একটি অংশ মাত্র। সময়ের এই ক্ষণটি পেরিয়ে আমাদের যেতে হয়। আমাদের যে কসমিক সিস্টেম ঋষিগণ ভেবে গিয়েছেন, তাকে রেসপেক্ট করা, তাকে সম্মান দেওয়া। সেই জন্যই বলেছেন ইহা দেব অগ্নি ইহা অপসু ইহা অস্যা ভুবনস্যা ইহা ঔষধীষু বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ। প্রণাম জানিয়েছেন তাকে। এই মহাবিশ্বের মধ্যে যা যা হয়েছে, ভগবান যা যা সৃষ্টি করেছেন তাকে প্রণাম। অর্থাৎ প্রণতির দৃষ্টিভঙ্গি। তাকে নিজের জন্য, নিজের ব্যবহারের জন্য, তাকে ধ্বংস করবার দৃষ্টিভঙ্গি নয়। আমাদের মডার্নিজম, এটি যারা মডার্নিজম নিয়ে লিখেছেন তাদের লেখার মধ্যে পেয়ে যাবেন। ইতিহাসের লেখার মধ্যেও কিছুটা পেয়ে যাবেন যারা বড় মাপের ঐতিহাসিক, তাদের যেমন আনন্দ টয়েনবির মধ্যে পাবেন। এখানে পাবেন যে মডার্নিজম, if you profile the modernism, মডার্নিজমের যদি একটা প্রোফাইল করা, যে মডার্নিজম হচ্ছে একটা ব্যক্তির মধ্যে যদি দেওয়া হয়, সেই লোকটি কেমন হবে? The person has to be cruel to the nature. Modernism requires the entity or the profile to be, remain and continuously grow into the cruelty to the nature. এবার আপনি ক্রুয়েল হলেন, সব ডিস্ট্রয় করলেন, করে এবার কিছু কিছু দান করুন। অর্থাৎ ইউ গিভ ব্যাক সামথিং, you do some campaign, you do some plantation, you do some conservation, you do, all these are giving slightly back. You destroy 1 million and give back 10. Kind of that. আমাদের ঋষিগণ বললেন এই সমস্ত সৃষ্টিটা মিলে এক। ভগবানকে আমরা যখন বরণ করতে যাচ্ছি, ভগবানকে বরণটা কিভাবে করব? আমরা তাকে তার মতো করে আমরা তাকে বরণ করতে চাই। শঙ্কর বললেন এই যে পঞ্চ মহাভূত,
এরই সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তোমার চেতন। চেতনকে কেমন ভাবে আমরা যুক্ত করব? আমরা আমাদের অস্তিত্ব থেকে পঞ্চকোষ দিয়ে যুক্ত করব। সাধন পথে তাহলে কিভাবে হবে? অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দ। তাহলে এর সঙ্গে বাইরের যোগ কি? যখন তুমি সমাধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছ, তাই জন্যই পতঞ্জলি মহারাজ বললেন সমাধিপাত দিয়ে সাধন শুরু হয়। কেন না, তোমার মনকে যখন একাগ্র করে একেবারেই নিবদ্ধ করতে পারছো, তখনই তোমার দর্শনটি হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণের যারা জীবনী পড়েছেন, যেটিকে অথেন্টিক জীবনী বলা হয়, সেটির কথাই বলছে। আশ্রমের যেটি পাবলিকেশন, মঠের যেটি পাবলিকেশন, সেখানে দেখবেন যখন তার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সমাধির বর্ণনাটি আছে, প্রথম যখন একটা বিপুল মাত্রার তার সমাধির ঢেউ তার মধ্যে বয়ে গেল, পরের কথার মধ্যে তিনি বর্ণনা করছেন গলিত রৌপ্য ধারা। গলিত রৌপ্য ধারা উদাহরণটা এইভাবে দেওয়া যায়, ধরুন আকাশ থেকে কেউ মর্টন সিলভার ঢেলে দিচ্ছে, সব চলে আসছে। অর্থাৎ ইউ আর কানেক্টেড টু। সমাধিতে কি হলো? অন্তর্রাজ্য আর বাইরের রাজ্য যুক্ত হয়ে গেল। সমাধি হলো তখন যখন তুমি তোমার অন্তরের বোধ হার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সাযুজ্য পেল। সমাধির ক্ষণ হলো সেই ক্ষণ যখন এই দুটি বোধের মধ্যে আর কোনো ঢেউ বা পার্টিকেল থাকবে না। ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি বলেছেন বিজ্ঞানীগণ। Mathematics lesson del x into del t is equal to constant. Del x হচ্ছে মুভমেন্ট ইন স্মল ফ্র্যাগমেন্ট, del t হচ্ছে fragment of time taken for the product of these two has to remain constant. তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে যখন সাধন পর্ব চলছে, তখন যে অন্তরের বোধটি একটু একটু করে গড়ে উঠছে, তার মধ্যে যে নানা মাত্রা ছিল, অন্নময় কোষে ছিল তার নানা রকমের তার প্রয়োজন, তার জীবনের প্রয়োজন, তার জীবন ধারণের প্রয়োজন, তার মনের প্রাণের ক্ষুধা নিবৃত্তি, তার জগতের মধ্যে স্থাপন করা, নিজেকে জগতে বেড়ে ওঠা, গড়ে ওঠা, বিজয় লাভ তো আছেই, জগতে অ্যাচিভ করা, সব কিছু মিলে সে মানুষটা জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। আর যে জগৎটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, that world itself is a part of this cosmic system. সেই জগৎটা এই কসমিক সিস্টেমেরই একটি পার্ট। সেই জগৎটা is not apart from or away from the cosmic system. এই জগতের সঙ্গে সে যুক্ত হয়ে আছে। এখান থেকে সে অন্নময় হয়ে প্রাণের সম্পদ লালন করছে, প্রাণের সম্পদকে সে গড়ে দিচ্ছে। তাই ঋষি বলেছেন অন্যান ব্রহ্ম ইতি ব্যাজ, এটা তুমি নিশ্চয় ভাবে জেনে রাখো যে অন্নই স্বয়ং ব্রহ্ম। ওর মধ্যে প্রাণের উপাদান আছে, ও নির্দিষ্ট মাত্রায় নির্দিষ্ট ভাবে প্রাণের উপাদানকে প্রস্তুত করে।
তার বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনার মধ্যে গেলে আমরা দেখব এটি কতটা গভীরভাবে আমাদের এই কসমিক সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এই ধরিত্রী সর্বক্ষেত্রেই ধরিত্রী তার নিজের উদার দানের অপেক্ষায় বসে আছে। যেমনটি সেখানে আসবে উপাদান তেমন ভাবে তিনি গড়ে দেবেন। সব ভাবেই তৈরি হয়ে আছে, এক একটি জায়গায় এক এক ভাবে। কোথাও এটি the soil is so much productive that it can produce 4-5 cycles of the crops in a year. There are some places where the soil is not really competent to produce that much in frequency, but it can produce somewhat, maybe once or twice in a cycle in the year. কোথাও কোথাও আছে যেখানে বনানী হয়, যেখানে বৃক্ষাদি হয়, যাকে বলা হয়েছে বনস্পতি। বনস্পতি হলো বনের রাজা, বনের প্রথম। বনের রাজাকে মহাবৃক্ষ, যে সেই বনের রাজা। সে কেমন করে আছে না, সে ধরিত্রীর বুকে দীর্ঘকাল ধরে সে ধরিত্রীর দ্বারা সাস্টেইনড হচ্ছে। তার সাস্টেইনেন্স আসছে ফ্রম দি ডেপথ অফ দ্য সয়েল। সে মিনারেলস, ওয়াটার, তার সমস্ত যা রিকোয়ার্ড এলিমেন্টস, সেগুলো সব সেখানে শিকড়ের মধ্যে দিয়ে কালেক্ট করে সে গ্রো করে যাচ্ছে। আলো আর বাতাস তাকে সাহায্য দিচ্ছে, জল তাকে সাহায্য দিচ্ছে, বৃষ্টি এসে সাহায্য দিচ্ছে। আবার তাকে তার মধ্যে শক্তি গড়ে উঠছে, বিদ্যুৎ তাকে শক্তি পেতে সাহায্য করছে। নানা ঝঞ্ঝা তাকে শক্তিময় হতে সাহায্য করছে, উইথস্ট্যান্ড করছে নানা ধরনের ঝঞ্ঝা। সে আস্তে আস্তে বনস্পতি হয়ে যাচ্ছে, দীর্ঘকালের বনস্পতি। সবটাই এই ধরিত্রীর বুকে গড়ে উঠছে। সে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করছে, যে পরিবেশের মধ্যে যখন মনের পরিবেশ হচ্ছে, সে পরিবেশের মধ্যে পশু পাখি ইত্যাদি রয়েছে। শঙ্করাচার্য শেখালেন দশনামী সম্প্রদায় করবে তার মধ্যে ঋগ্বেদের অন্তর্গত যে প্রবর্তন মত, পুরী ধর্ম, সেখানে উনি যে ধারা দেবেন বন অরণ্য। জ্ঞানং ব্রহ্ম তার ব্রহ্মবাক্য, সে বনের মতো, সে অরণ্যের মতো। এবার প্রশ্ন, তফাৎ দেখা, where is the difference? অরণ্য যেমন বিদ্যাময় অরণ্য, বিদ্যারণ্য, তেমনি বন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে আছে যারা গুপ্ত সন্ন্যাসী, যারা গুপ্ত হয়ে আছে, খুব একটা বেশি লোক সমাজের মধ্যে পাওয়া যাবে না। যারা অরণ্যের মধ্যে আছে তারা আবার ওই বনস্পতির মতো নিজেকে তারা ঘুরে বেড়ায়। প্রজ্ঞাবান, যিনি প্রজ্ঞা আহরণ করবেন আর যিনি প্রজ্ঞা বিতরণ করবেন, এই দুজনের মধ্যে তফাৎ করে। আহরণ করলেন আর বিতরণ। এটি একটি খুব সুন্দর আলোচনা আছে, সেটি আমরা জানি ঋগ্বেদেরই কৌশিকীতে, যে ঋষি চিত্র তিনি ঘোষণা করলেন, যদি কেউ ব্রহ্ম সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান করতে চাও, আসতে পারে, ওপেন করে দেবে।
তার শিক্ষার জায়গাটাকে ওপেন করে। সে তো কিন্তু ইয়াং, তিনি ছুটে গেলেন, কতগুলি প্রশ্ন নিয়ে আসলেন, যে প্রশ্নগুলি আমরা প্রথমেই করলাম সেই প্রশ্ন, আত্মার পরিচয় সাধারণভাবে জানবো ইত্যাদি। চিত্র বললেন, তুমি তোমার গুরুর কাছে আগে যাও, গুরুর কাছ থেকে জেনে, যদি অসুবিধা হয় চলে এসে। উনি ঋষি গৌতমের কাছে গেলেন। ঋষি গৌতম বললেন, আমার জানা আছে, কিন্তু তেমন সুচারুভাবে জানা নেই। তাহলে চিত্রায়ন, ঋষি চিত্রায়ন যদি তোমাকে বলে থাকেন, তাহলে চলো আমরা গুরু শিষ্য মিলে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। ওরা গুরু শিষ্য মিলে এসে চিত্র ঋষি চিত্রায়নের কাছে শিক্ষার জন্য আসে। চিত্র বই গঙ্গায়নী একসমান অরুণীম রবি। এখান থেকে শুরু হল। সে থেকে তো প্রথমে গুরুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তিনি বললেন আমার জানা নেই। তেমন ভাবে জানা, জানা আছে কিন্তু তেমন ভাবে জানা। তাহলে চল, ये वही खे है च अस्मात् लोकत् प्रयसि चन्द्रमसमः एव ते सर्वे गच्छन्ति तेषां प्राणेः पूर्वपक्षे अपायते तान् अपरपक्षे न प्रजनयति एतद् वै सर्गस्य लोकस्य द्वारम्। এখান থেকে আলোচনা শুরু হলো, দীর্ঘ আলোচনা সংক্ষেপে নিয়ে আসছে। ঋষি চিত্র বললেন, তোমাদের প্রথম ধ্যানটি হলো দেবযানম, দেবযানম। দেবযানমের ধ্যানটা কি? সহ এতম দেবযানম পন্থানম অপদ্র অগ্নিলোকম আগচ্ছন। দেবযান কেন? না, তোমার সাধন চিত্তে তোমাকে অগ্নিলোক, বায়ুলোক, তোমাকে শূন্য লোক বিচরণ করতে হবে। ইউরি গ্যাগারিন বলেছেন, যখন প্রথম মহাকাশে গেল, তার একটা পার্সোনাল মেমোয়ার্স বেরিয়েছে, সেখানে বলছেন যখন প্রথমে মহাকাশে গেল তখন মহাকাশের মধ্যে আরো উপরে আরো উপরে আরো উপরে আরো উপরে যদি যাওয়া যায়, তাহলে হয়তো একটা অন্য ধরনের সত্যকে আমরা জানতে পারি, যা আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টস অফ সায়েন্স কান্ট ডিটেক্ট অ্যান্ড রিচ আউট টু। So beyond the scope of the instruments of science, আমার এই যে স্যাটেলাইটে যাচ্ছি, বা যে তখনকার সময়, তখন আজ থেকে এত বছর আগে যতটা তখনকার সময় হয়েছিল, তার যে স্পিড, তার যে কন্ডিশন এখন অনেকটা উন্নত হয়েছে। স্পেস এক্স অনেকটা উন্নত হয়েছে, হলেও সে পৌঁছে যাচ্ছে আরেকটু শর্টার পিরিয়ডে। তার মধ্যে অ্যাসপিরেশনটা কি জাগছে? ওর মধ্যে একটা অ্যাসপিরেশন জেগেছিল, ওরকম একটা কন্ডিশনে গিয়ে অ্যাসপিরেশন জাগছে। If I could reach out to that unlimited horizon where there is no barriers, তাহলে আমি কি পেতাম? তাহলে আমি হয়তো বুঝতে পারতাম, জানতে পারতাম what is a condition of timelessness, যেখানে সময় থাকে না। যখন সময় থেমে যায়, সময় যখন স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন কেমন? শঙ্করাচার্য বন সম্প্রদায়কে বললেন, তুমি সময়ে বিরাজ করো, কিন্তু তুমি সময়ে বিরাজ করো না।
তোমার ধ্যানে, তোমার অনুভবে তুমি সময়ের সীমা থেকে সরে এসো। মহাকালের যে সময়ের সীমা, এই সময়ের সীমা থেকে সরে আসতে হলে মহাকালেরই অনুমতি লাগবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনের রথকে দুইটি সেনাবাহিনীর মাঝখানে নিয়ে এসে স্থাপন করলেন, আর অর্জুনকে সেই দৃষ্টি দান করে দিলেন, পরে পুরো সময়টি যখন থেকে উনি রথ থেকে মাঝখানে নিয়ে আসলেন, আর যখন রথটা আবার ফিরে গেল তার জায়গায়, এই পুরো সময় থেমেছিল। সময় যদি না থেমে থাকতো তাহলে খুব সহজ কাজ ছিল দুর্যোধনের পক্ষে। দুর্যোধন খানিকটা কৌতুক করে এক সময় বলেছিল, ঋষিকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্ত হস্মি তথা। ঋষিকেশ, তুমি আমার হৃদয়ে বসে আছো তো সবাই বলছে, তা তুমি আমাকে যেমন ভাবে চালিয়েছো আমি কেমন ভাবে চলছি। কথাটা হয়তো সত্যি, হয়তো সত্যি নয়, কিন্তু যখন সেই রথটি আসলো দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে সময় থেমে গিয়েছে। তাই নবমণ্ডলে গিয়ে এর মনে হলো, যদি এমন একটি ক্ষেত্র করতে পারতাম বা পৌঁছতে পারি বা যেতে পারি যেখানে সময় থেমে যায়, সময় অন্যরকম হয়, এটি পেয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর যে সময়ের বিচার আর অন্তরিক্ষের যে সময়ের বিচার আর মহাকাশের যে সময়ের বিচার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ওই মহাকাশে যত উপরে ওঠা যাবে তত অল্প সময়, এখানকার অনেকটা সময়। ওখানকার যদি একদিন হিসাব করা যায় কোনোভাবে, তাহলে হয়তো দেখা যাবে এখানে 5 বছর কেটে গেছে কি 2 বছর কেটে গেছে, যে কোনো একটা পরিমাপ। সময়ের তরতমটা করা যাচ্ছে, তরতম যদি হতে পারে তাহলে একটা ক্ষেত্রে এসে পৌঁছাবে যেখানে সময় নেই। মহাকাল স্বয়ং যেখানে রয়েছে সেখানে কোনো সময়। শঙ্কর বললেন, বন সম্প্রদায়ের তাৎপর্য কি? বন সম্প্রদায় যেন সবার চোখের আড়ালে, লোক চক্ষুর অন্তরালে, সবার দৃষ্টির বাইরে, লুকিয়ে নেই অথচ লুকিয়ে আছে, সবার সামনেই আছে কিন্তু সবার দৃষ্টির আড়ালে। সবার সামনেই একটা পরিচয়, আর একটা পরিচয় অন্তরে। সেই অন্তরটি হলো বনময়। বনময় পরিচয় কি? না সেখানে কাল নেই, সেখানে অন্য কোনো সংজ্ঞা নেই, সেখানে মনের কোনো ঠিকানা নেই, সেখানে হৃদয়ের কোনো আবেশ নেই, সেখানে মস্তিষ্কের কোনো কল্পনা নেই, সেখানে ভাষা নেই, সেখানে আলো নেই, সেখানে অন্ধকারে নেই। ঋষি বলছেন, সেই আদি যে সময়, সেই সময়কে যদি তুমি অনুধাবনে আনতে পারো, তাহলে তুমি এই সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে তুমি উন্নীত হয়ে গিয়েছ। সেই আদিক্ষণ যখন সৃষ্টির যোজনা তুমি করলেন, যখন স্বয়ং মহাকাল কাল সৃষ্টি করলেন। কাল সৃষ্টি হলো তো জীবন সৃষ্টি হলো। জীবন সৃষ্টি হলো তো জীবনের নানা প্রকৃতি সৃষ্টি হলো। নানা প্রকৃতি সৃষ্টি হলো তাকে ধারণ করবার জন্য ব্যবস্থা দিয়ে সৃষ্টি হলো। দেবতাগণ আবির্ভূত, ভগবান সমস্ত সবকিছু যেন একটা অটোনমি দিয়ে দেয়।
The entire creation is based on certain autonomous principle. Autonomous principle কে বর্ণনা করেছেন মহাপুরুষগণ। কর্ম কর্মর ফল দেয়। Doctrine of the action. Doctrine of the action এর মধ্যে আছে the thoughts of action, the actual action, and the culminative positions on the actions. একটা অ্যাকশনের একটা চিন্তা হলো, সেই চিন্তার মধ্যে হানিকর যদি কিছু থাকে সেটা তাকে বিদ্ধ করবে। কর্মের মধ্যে হানিকর থাকলেও বিদ্ধ করবে। আবার কর্মের ফলাফলের মধ্যে গিয়েও যদি ফলাফলের মধ্যে কোনো কিছু হানিকর সেটিকে কেউ যদি এনজয় করে বিদ্ধ করবে। সে বললেন দেব জানম মহাপথা। সেখানে কি আছে? নানা লোক আছে। সাহা ব্রহ্ম লোক মাহমুদ, সেখানে থেকে তুমি ব্রহ্মলোকে পৌঁছবে। চেতনার জাগরণ করে, চেতনার জাগরণ করতে ব্রহ্মলোকে যিনি পৌঁছলেন তিনি জানলেন তিনি অনেক যোজন পেরিয়ে এসেছেন। বিজয়া নদী, আর রাত, শালজ বৃক্ষ, এত সব বস্তু সেখানে আছে। নানা আহ্বান আছে, নানা ক্ষেত্রের আহ্বান আছে, নানা প্রকরণের আহ্বান আছে, নানা বৈশিষ্ট্যমূলক আহ্বান আছে। এই সব আহ্বান তোমাকে শরীর আমার আর সেই মহাকাশের গগনে যাওয়া হবে। কেন শরীর নিয়ে আসবে না? মনে হবে ওইগুলোই সঠিক। You will have a perception that some of those things are really very important, more important than God. ভগবান ইম্পর্টেন্ট মনে হয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলি, আরো বেশি করে ভাবে। শঙ্কর বলবেন সেই যখন ক্ষণ আসবে তখন ক্রমে ক্রমে জানা যাবে এই সব কিছু তিনি হয়েছে, ভগবানই সবই হয়েছে। এটি তখন আমাদের নলেজের এলিমেন্ট হিসাবে থাকবে না, এটি অর্জিত চর্চিত কোনো বা পঠিত বা শ্রুত কোন বিদ্যা হিসাবে থাকবে না। এটি আমাদের জীবনের মধ্যে প্রতীত হয়ে যাবে, জীবনের মধ্যে প্রতীত হয়ে যাবে। This life is totally connected with the Panch Mahabhuta, the five gross elemental existence. Five gross elemental existence. The soil, the earth, air, water, energy, the fire and light, and that void. এরা মিলে আবেষ্টন করে আছে। তাহলে এখানে সংকট সম্পর্কে যদি বলা হয় যে তিনি ক্যাম্পেইন করে গেছেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, কোথায় সেটি? মূল সাধনটি তো এটি। হ্যাঁ, সেটি কোথায় রেলেভেন্ট? অ্যাট্রাকশন, আকর্ষণ, ব্রহ্মের প্রতি আকর্ষণ আর অন্য কিছুর প্রতি আকর্ষণ। কেন বললেন মন আর হৃদয়কে সংহত করে? যা কিছু আবিলত সত্য হৃদয়ের মধ্যে আছে, ওই গিয়ে মনটাকে
সেইভাবে প্রস্তুত করে দিচ্ছে। যা কিছু delusions সব there, all are there in the heart. মহামায়ার যে মায়াশক্তির ক্রিয়াস্থল হচ্ছে হার্ট, সেই আবৃত করে রাখে। এমন বোধ তৈরি হবে যে বোধ প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পথের বিপরীত, কিন্তু মনে হবে সেটাই হলো প্রকৃত পথ, সেটাই প্রকৃত পথ, আকর্ষণের বোধ। জগতের সবকিছুর জন্য বা বিশেষ কিছুর জন্য আকর্ষণের বোধ, কিছু জীবনের জন্য আকর্ষণের বোধ। ওই যে বললেন, এসে প্রথমে বললেন সাধু অসাধু, যা অশ্রুত শ্রুত, যা অব্যক্ত ব্যক্ত, এগুলির মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট কিভাবে করবো? চিত্র ঋষি কাছে ওরা এসেছেন গুরু শিষ্য থেকে। চিত্র ঋষি বললেন, তুমি এবার অন্তর মাঝে মহাবিশ্বকে আহ্বান করে দাও। মহাবিশ্বকে অন্তর মাঝে আহ্বান করে মিশে যাবে। কেমন করে মিশে যাবে? না এখানে তাহলে কোয়ান্টাম এনার্জিটা কি হলো? বোসন পার্টিকেল কি হলো? That energy particle is your consciousness. Quantum is your consciousness as an element quantum, very small element quantum. And that quanta is connected with the cosmic system. ওই quanta এখন cosmic system এর সঙ্গে connected হয়ে আছে। When you come to an understanding of that in the right sense of the term, that's the moment of your ecstasy. সমাধির ক্ষণ হলো সেটি, যখন অন্তরের যে এই একটি চেতন, অন্তরের চেতন কণা যখন এই মহাবিশ্বের সঙ্গে উন্নীত হয়ে গেল বা হতে শুরু করলো, সূচনা হলো, and you are now finding that oneness of the connection with the entire creation, then you are into the path of Brahmaloka. তখন ব্রহ্মলোকের জার্নির মধ্যে প্রবেশ করে গেছো, এটি হলো সমাধির পর্ব। এই সমাধির পর্বে কি আছে? ভগবানকে বরণ করে নিতে হবে। প্রশ্ন করলেন চিত্র, দেখো তুমি কাকে তুমি পাচ্ছ, কাকে দেখছো? মহাতেন অস্তি, যাকে দেখছো সে কে, কেমন ভাবে তাকে দেখছো? বলছেন আমি তাকে দেখছি। মামসি, ভগবানকে দেখছি। That formless, infinite ocean of consciousness. আমি সেই ব্রহ্ম চৈতন্যকে দেখছি, যাকে কোনো আকারে এখন ধরা যাচ্ছে না, যাকে কোনো কালে এখন ধরা যাচ্ছে না, যাকে কোনো পরিচয়ে এখন বোঝা যাচ্ছে না, অথচ যিনি ফর্মে আছে, কালে আছে, পরিচয়ে আছে, কিন্তু আবার যেটা একেবারেই সম্পূর্ণভাবে নির্বিশেষ হয়ে আছে।
কোনো বিশেষত্ব সেখানে বোঝা যাচ্ছে না। যেন মিশে মিশে হয়ে আছে, এই সমগ্রটার মধ্যে মিশে আছে। অগ্নিতে, জলে, বায়ুতে, আকাশে, মহাশূন্যে তিনি মিশে আছে। তাই বললেন শালজ্জ বৃক্ষাম। শালজ্জ বৃক্ষাম কি না, তখন তুমি যদি অন্য দিকে এবার নজর দিয়ে থাকো, তুমি সেই বৃক্ষের নিচে তুমি আবদ্ধ হয়ে গেছো, যে বৃক্ষ তোমাকে আবেষ্টন করে রাখতে চায়। বেরিয়ে এসো, তুমি ওখান থেকে সরে এসো, বেরিয়ে এসো। তুমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সেই ব্রহ্ম সনাতনের যে অনাদি অনন্ত যে তিনি বিকশিত হয়ে আছেন তাকে দেখ। Oneটা is now connected with the infinite. এখন সেই চেতন করা মহাপ্রকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, অনন্ত প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এখন চেতন করা ওই অনন্ত প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, অথচ বিশেষত্বের মধ্যেই আছে, নির্বিশেষ কিন্তু বিশেষ, non-identity, but having some identity to understand. তাই ঋষি বললেন, এই তাকে যখন আমরা বরণ করব, তখন তাকে কেমন করে বরণ করব? না বলছেন, তমেব মে মৃণীষ্বাহা ইয়ং তং মনুষ্যায় ভীততমং মন্যাসয়িতে। হে তুমি আমাকে সেটি বর্ণনা করো যেটা মানুষের জন্য হিত হবে। মনুষ্যায় হিততমং মন্যে সত্যং হি ব্রহ্মা, সত্যং হি ব্রহ্মণৌবাচ। তাকে কিভাবে তুমি বরণ করবে? তাকে মহাসত্য রূপে বরণ। গীতার পথ তমেব মৃণীষ্য ইতি এবং আরহ বৈ কিল মে হেতু বাচ। তার পথ হলো এই দেবযানের। তুমি সেখানে গিয়ে বিভিন্নতায় ব্যক্ত হয়ে যাও। তাকে জানবে কি হবে? যা যা বীজা জ্ঞান অশ্বকেন সকর্ম্যস্য লোক নামী হবে। সহ এষ জ্ঞাতমাহ তম অমৃতম। তিনি প্রজ্ঞাতমা হয়ে অমৃতময় হয়ে আছেন সবার কাছে। তাকে আমরা কেমন ভাবে বরণ করব? ঋষি বললেন, সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা। প্রজ্ঞানেত্র লোক প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞান। এই যে প্রজ্ঞাটিকে তুমি পেলে কালের ঊর্ধ্বে গিয়ে, সমস্ত অবয়বের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়ে, আর সকল কিছুকে পেরিয়ে গিয়ে সেই ঊর্ধ্ব স্থানে পৌঁছে গিয়ে, যেখানে কোনো বিকার নেই সেখানে পৌঁছে গেছো, কালের প্রধানে সেখানে পৌঁছে গেছো। তোমার চেতন সেখান থেকে এবার সকল কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। এই যে সংযোগটি তোমার হয়ে গেল, তখন তুমি
জানলে তাকে জানার পর্ব শুরু হলো, তোমার প্রজ্ঞার সূচনা। এই প্রজ্ঞার সূচনাই তোমার মধ্যে ভগবানের বোধটাকে জাগিয়ে তুলবে। এই প্রজ্ঞাই তিনি স্বয়ংই এই প্রজ্ঞা রূপে তোমার কাছে আছেন। এই প্রজ্ঞা রূপে তিনি স্বয়ং ফুটে উঠছেন, বিকশিত হচ্ছেন। তাই ঋষি বললেন, ঘোষণা করলেন, প্রজ্ঞানাথ ব্রহ্ম। এই প্রজ্ঞা যার পরশ তুমি পেতে চলেছ, তোমার উপলব্ধির আয়নায় সমাধির রাজ্যে যে প্রজ্ঞার পরশ পেতে চলেছ, সেই প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম। তার প্রজ্ঞা লাভ হলো ব্রহ্ম লাভ। তুমি ভগবানকে তার স্পর্শ তোমার অন্তর মধ্যে পেয়ে গেছো। যখন এই প্রজ্ঞা তোমার মধ্যে সংসারিত হতে শুরু হবে, তবে তখন পঞ্চ মহাভূতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। পঞ্চকোষ পঞ্চ মহাভূতে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। তখন ক্রমে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ভেদ করে বিজ্ঞানময় হয়ে আনন্দময় কোষ জাগ্রত হয়ে যাবে। ভগবানের স্পর্শ জীবনের মধ্যে এসে যাবে। ভগবানের স্পর্শ জীবনের মধ্যে মূর্ত হয়ে যাবে। ভগবানের স্পর্শ যেন সব ক্ষণের জন্য, সব ক্ষেত্রের জন্য, সব অবস্থার প্রতি, সব অবস্থায় সাধকের সঙ্গে যেন যুক্ত হয়ে থাকে। সাধক এখন প্রজ্ঞাময়। সাধক এখন প্রজ্ঞা লাভ করেছেন, প্রজ্ঞা লাভের পথে এগিয়ে চলবে। সাধক এখন ক্রমে ভগবানকে বরণ করে নেবেন, মনে প্রাণে হৃদয়ে মানসে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলবেন জগতের কর্মপথে, জীবনের কর্মপথে এগিয়ে চলবেন সদাই। যেমন করে প্রথমে বলা হলো, বিজ্ঞানীরা যেমন করে ভেবেছেন, এই এনার্জি অরবিট করছিল, ইলেকট্রন গুলি চারদিকে অরবিট করছিল, একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট রেখায় যেন অরবিট করছিল। তবে একটা নির্দিষ্ট অরবিট ছিল, ফিক্সড অরবিট। এখন দেখা গেল অরবিট আছে, ফিক্সড, পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। যেমন উপলব্ধি হবে তেমনই অন্তরের শক্তি জাগ্রত হয়ে যাবে। ক্ষণে ক্ষণের উপলব্ধিতে ক্ষণে ক্ষণে অন্তরের শক্তি জাগ্রত হয়ে যাবে। ঋষি বলছেন, তোমার চেতনা যেমন জাগ্রত হবে তেমন তোমার মধ্যে ব্রহ্মবোধ জেগে উঠবে। চেতনা যেমন তার দিকে এগিয়ে যেতে চাইবে, প্রাণ মন সংগত হয়ে তার দিকে যেমন এগিয়ে যেতে চাইবে, তেমনি ক্রমশ তুমি সেই ব্রহ্মলোকের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। সেই ব্রহ্মলোকে তুমি পৌঁছে যাবে। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম সনাতনের সঙ্গে তুমি যেন যুক্ত হয়ে যাবে। সমগ্র মহাবিশ্বের সবকিছুর সঙ্গে তুমি যুক্ত হয়ে আছে। মহাবিশ্বের যে আদি স্পন্দন, সেই স্পন্দনের সঙ্গে উন্নীত হয়ে গিয়েছে। আদি স্পন্দনের সঙ্গে উন্নীত হয়ে বিশ্বের মাঝে তুমি বিরাজমান হয়ে আছো ব্রহ্মময় হয়ে, অন্তর মাঝে ব্রহ্মময়। হে প্রভু সত্যি যিনি এই মার্গে আসতে চাইছেন, তিনি সাহায্য সহায়তা প্রাপ্ত হন। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করি। ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठित, मनः मे वाचि प्रतिष्ठित।
Om Om Bhakti Avihi avihi medhi Tasmani saha Shrutak me ma prahasiha Noditeno ratra Sankadami Sakyang Bodhiswami Sakyang Bodhiswami Tadmamabatu Tadvakaramabatu Budvakaram Om Shanti 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 Payantu Mama Gani Bhakranah Chokshu Balamidriyani cha sarvani Brahma Upanishada Om Brahma Nirakudiyat Mama Brahma Nirakaro Karnamastu Aniramyastu Moi Santo Te Moi Santo Shanti 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 Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate Adaya Purnameva Avashishvate Shanti Shanti Sahno Bhutu Sahno Bhunaktu
वीर्यं करवावहै Bhavya तमस्तु मा विद्विषावहै Tejoshiro ओम शांति 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 Om Shanti Shanti शांगनुमित्रः शांगवरुणः शांगनो भवति हरिओमः Om Om इन्द्रः बृहस्पतिः शम्नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायु Namo Brahmane Namo Devaya तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि Tamiva Pacham Brahmoshi त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि Tamiva Pacham Brahmoshi वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि Rita Vadishami Satyam Vadishami मामवतु तद्वकारामवतु Atmana Bhavati Satyakaram मावतु मामवतु तद्वकारा शांति 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 Om Shanti 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 भद्रं कर्णे भीषणवां देवा Om Bhadram Deva भद्रं पश्येमाशवीययोत्रः किरयां वै दुष्वंशतनुभिः असीमदवहितायतायु शान्ति 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 Om Shanti 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 আমরা সবাই এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো নাও 2 minutes মেডিটেশন 2 মিনিট এখন ধ্যান
জয় মা, জয় মা, জয়। আমরা এখন আজকে এখানে ক্লোজ করছি। সবাই ভালো থাকুন, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকুন। আগামী সানডে, আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30 আমরা আবার মিলিত হব। আগামী রবিবার সন্ধ্যে 5:30, বিকাল 5:30 আমি মিলিত হব। সবাই ভালো থাকুন, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। প্রণাম স্যার। প্রণাম। প্রণাম। স্যার প্রণাম নেবেন স্যার। হ্যাঁ, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট।